जगण्याचं इतकं कलासक्त, समाजाला धरून आणि राष्ट्राच्या प्रति प्रेरित होऊन काम करणारं कुटुंब. मी व्यक्तिशः आनंदजी आपले मनपूर्वक आभार मानते की तुम्ही हे सगळं चित्रित केलं आणि आमच्यासमोर मांडलं. म्हणजे माझ्याकडे शब्दच नाही आहेत पुढे बोलायला. सगळं असं स्तब्ध झाल्यासारखं वाटलं काही मिनटं. मी उपस्थितांना विनंती करते की आपले या संदर्भाने काही प्रश्न असतील तर जरूर आपण या ठिकाणी संवाद साधावा. Anand needs standing ovation for this film. क्रांती कानडे फिल्ममेकर आलेले आहेत आणि मी क्रांतीला अशी विनंती करणार आहे की त्यांनी या प्रश्नोत्तरांच्या संवादाची सुरुवात करावी. मी जरा एका I'm a filmmaker. I've studied in Film Institute, you know. So long back, 25 years back, Anand sir had come there to show us Ram Ke Naam. And interestingly, he made Ram Ke Naam in 92? 91, 92. And recently, a few years back, he received an award, Lifetime Achievement Award at Mumbai International Film Festival, MIF. And while they were felicitating him, he said that I'm not happy that this film is still relevant. And this film is relevant for 25, 30 years. So if he could elaborate a little bit more on what he meant, because we were not there, it will be nice to know that from him. नाही, सो इंग्लिशमध्ये उत्तर देऊ का? नाही सॉरी तुम्ही मराठीत बोला. नाही, ॲक्च्युली मला इंग्लिश जास्त सोपं. हां, मग ठीक आहे. हां, इफ नोबडी हॅज एनी प्रॉब्लेम आय स्पीक इन इंग्रजी चालेल ना सगळ्यांना? हो, येस. तर बेसिकली अवॉर्ड्स इज वन थिंग अँड रियालिटी इज अनदर थिंग. सो माझं दुःख काय आहे की 50 वर्ष फिल्म, ॲक्च्युली मी तीच फिल्म करतो आहे 50 वर्ष. म्हणजे आयडियाज आर सिमिलर, द इश्यूज आर सिमिलर, पण इतक्या वर्षानंतर काही असं बदललेलं दिसत नाही. बदललेलं आहे पण उलट जास्त वाईट झालेलं आहे. म्हणजे आता सो इफ माय फिल्म्स ॲक्च्युली हॅड चेंज द वर्ल्ड, then I would be happy. But films have not succeeded, probably not so much because the films themselves, but because these films have never been shown widely enough to make a political difference in our country. It's still a handful of people who have seen them. Even if the handful might be quite large comparatively, maybe like Ram Ke Naam has been seen by more than 6 million people. But our population is 1.4 billion people. So that is the tragedy of our times, that the media has been so controlled, and आता जास्तच झालेलं आहे, completely controlled. So the reality doesn't reach people, and it's very difficult to make a real change through cinema. Right. My next question, I want to sort of get into the most difficult question. So I've always wanted to ask this question to him for years, and now I have the opportunity. So I've loved his films, and there's another sort of social, whatever, like anthropologist that I have loved, is a great Indian Trinidadian and British writer V.S. Naipaul. And in V.S. Naipaul's writings, there is always this observation of the gray areas in politics and in sociology. While in your films, I've always seen this great love for absolute idealism. For example, your father says that that Congress is the better of the worst, Best of a bad choice. Yes. But I've always seen this in your approach, in most of your films, even Bombay, Our City, where, or
Un Mitrando Yaad Pyari, and many other films, where I've seen this great love in you for absolute idealism. But today, when you look back, especially the last 20 years, especially the last 10 years, when this social fabric is eroding so fast, do you feel that this absolute idealism vis-a-vis a gray shade of politics is what, you know what I mean? No, I'm not sure, because I don't think that it's a great idealism. Meaning, after all, being a responsible citizen, it should not have to be a great idealist. You have to just, if we live in a democratic country, we should have the right to actually communicate our views and discuss it with others, and get that discussion witnessed by other people and get other people to discuss it. But that is not what is happening. So I don't think it's ideal. It is actually the great destruction of democratic values that we are witnessing, especially in the last, we know what we're talking about, in the last, since 2014. Yes. But not that it wasn't happening before, because many of my films were made when Congress was in power and other people were in power, and we were always fighting, and at that time we thought this is the worst thing that we have to fight against it. But things have got steadily worse. Yes, yes. And you almost pointed to my third question that I wanted to ask, was that many of your most important films were actually made in so-called secular regime of Congress. And yet during those times, these films were not very powerfully supported by the establishment or the government. So what was that? Do you see? There's a huge difference between then and now. Right. There's a huge difference, because in the times, whether it was Congress or then it was United Front for some time, whichever government, rather than the second avatar of BJP, that we had the space to fight in some way or the other, in the sense that if my films didn't get through censor board, we went through censor mechanism, revising committee, finally we would get past. Or if it didn't succeed there, then I would go to court, and I won 7 court cases. I won 7 court cases, including in the Supreme Court, to get the films passed without any cuts. And also to force Doordarshan to show them, because we argued in court that it is the right of information of the public, and it is my freedom of expression, and this cannot be denied. And we actually won these cases. So you can see, in a way, it's a day and night difference between those days and now, where it's very unlikely to win even in court. Yeah. Yeah. I mean, recently we had a good court judgment, but that is a rarity about electoral bonds. So that came as quite a surprise, and I hope it makes a difference to our country. But the problem is that even that judgment and the fact that there has been a quid pro quo which is clear as daylight between those who gave money to the ruling party and those people who had trouble from ED and all these, who had court cases against them and were being persecuted, that suddenly that disappeared once they gave the donation. So this correlation can be easily made, but the problem is that since the media is not reporting it correctly, and I don't think it has had the kind of impact that it should have. आणि कुठल्याही भाषेत विचारा. तुमच्या पहिल्या चित्रपटापासून आम्ही तुमचे चित्रपट बघत आलो. मला असं वाटतं की कोणाला तरी, म्हणजे आत्ता बोलताना असं त्यांचा उल्लेख झाला की चित्रपट आणि माहितीपट किंवा चित्रपट आणि डॉक्युमेंट, मला वाटतं ही 101% डॉक्युमेंटरी फिल्मच आहे. इट्स नॉट अ बायोपिक. आजची ज्याची प्रचंड त्याचा ही एसेन्शियली डॉक्युमेंटरी फिल्म आहे. आणि मला असं वाटतं की अशा ऑडियन्ससमोर ही डॉक्युमेंटरी दाखवल्याबद्दल पहिल्यांदा आपले आभार, की आम्हाला ही बघायला मिळेल. त्यामुळे ही आम्हाला सगळ्यांना बघायला मिळाली. आणि मला असं वाटतं की ह्या संदर्भामध्ये हा जो एक विशिष्ट ऑडियन्स इथे बसलेला आहे,
डॉक्युमेंटरी फिल्मचा जो बेसिक प्रॉब्लेम असतो जो तोही फेस करतो ना, अनेक डॉक्युमेंटरी फिल्म फेस करतात, इज फंडिंग. आणि मला असं वाटतं की आनंद ते सतत फेस करत आला आहे, अजूनही करून येत आहेत. आणि मला असं वाटतं की मला आज ज्या फिल्ममधून किंवा आनंदच्या आत्तापर्यंतच्या फिल्ममधून मेसेज मिळाला की आता कुठल्याही CSR किंवा कुठल्याही याच्यावर न डिपेंड राहता आपण ISR म्हणून या गोष्टीकडे बघायला, इंडिव्हिज्युअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. आणि मला असं वाटतं की ती जर घेतली तर अशा फिल्म्स बनायला आज जो एक टेक्नॉलॉजी जवळ आली त्याला खूप स्कोप मिळेल. त्याच्याबद्दल आनंद तुला काय वाटतं की आत्ताच्या फिल्म मेकर्सना त्या दृष्टीने काय फायदा झाला आहे? हां, मला वाटतं की फंडिंगची वाट पाहणं हे चुकीचं आहे. कारण फंडिंग, चांगल्या गोष्टीला फंडिंग फार कमी मिळत असतं. आणि म्हणून तुम्ही जर फंडिंगची वाट पाहत राहिला तर मग पाहत राहणार. कारण काय असं काही कोणी देणार नाही पैसे की तुम्ही वाटेल ते करा. आणि वी फाइंड सम वे ऑर दी अदर टू मेक द फिल्म्स. आणि आता ते जास्त सोपं झालेलं. मी जेव्हा सुरुवात करत होतो तेव्हा 16 मिलीमीटरमध्ये फिल्म्स करायचो, तेव्हा ते महाग होतं जास्त. म्हणजे फिल्म्स यूज टू बी एक्सपेन्सिव्ह. ईच रील ऑफ फिल्म टू हॅव इट मग प्रोसेस, देन कम बॅक विथ सेपरेट साऊंड ट्रॅक, मग त्याचं सगळं एडिटिंग. आता काय, आता कॅमेराज पण स्वस्त आलेले आहेत, डिजिटल कॅमेराज, आणि कम्प्युटरवर आपण एडिटिंग करू शकतो. म्हणून इट इज पॉसिबल टू मेक फिल्म्स विथ व्हेरी लिटल फंडिंग. So it is just a matter of getting the courage to do it and to having the passion to do it, because I think that films get made because somebody actually has a story to tell which is burning up, and they really they cannot do anything other than make that film. That's when it gets made. Today's era, do you think social media is helping to reach out more people, to reach out the message which you want to give? Because when we used to hear the great politicians like Bhai and other great politicians, one person giving a speech in front of lakh of people used to go directly. And your task is more Hercules when how many people are going to see your film at one time. Okay. So do you feel social media is a boon, or do you feel the social media is not really achieving the purpose which you want to achieve? So it's a two-way street, because yes, the social media has made it possible for filmmakers like me and not anybody to actually put their work out on the internet. But the problem is that if you don't have the money, it's hard to attract enough eyeballs even on the internet. That's one thing. And the other issue is that social media ji ahe, that is in the hands of the wrong people much more than it's in our hands. I wish there was I prefer the time when we didn't have cell phones, when we did not have even internet, because then even if maybe more difficult for my work to get out, but it would be also much more difficult for Modi and gang to put their thoughts, Man Ki Baat, and every day the kind of bombardment that we get on mainstream media coupled with social media. Like right now we have 2 months left for elections, or 2-3 months, but only one party has money. Everybody else's money has been destroyed in one way or the other. So whether it's social media or anything, they don't have the kind of access to get their thoughts out to the public. They cannot even tell the public what a disaster is happening right now to our country, how the facts are being manufactured, how the statistics are being manufactured, and what is happening in the name of development. You can have a bridge from here to nowhere, and the rich people will go slightly faster in their cars. But that comes at a cost, and that cost is not being told to the people. आनंदजींनी सुरुवातीलाच दुःख व्यक्त केलं की मी ज्या विषयावरती माझे चित्रपट बनवले त्या विषयाला अनुसरून मला कुठेही बदल मी घडवू शकलेलो नाही.
परंतु मला या माध्यमातून असं सुचवायचं आहे की केवळ चित्रपट समाजामध्ये बदल घडवायला पुरेसे नाही आहेत, तर SM जोशी आणि भाई वैद्य यांच्यासारखे विचार आणि संघर्ष करणारं नेतृत्व याचा सध्या अभाव असल्यामुळे आपल्याला ही जी सगळी आत्ता देशातली परिस्थिती आहे ही परिस्थिती अनुभवावी लागते आहे. कारण आम्ही स्वातंत्र्यानंतर जन्माला आलेली पिढी आहे आमची. आम्हाला स्वातंत्र्य आंदोलनाचा थरार कुठेही अनुभवता आलेला नाही, परंतु आमच्या वडिलांकडून भाईंच्या बाबतीत भाईंनी नेतृत्वाची झलक किती लहानपणी घडवून दाखवलेली आहे त्याचा एक प्रसंग मला इथे सांगण्याची परवानगी असावी. की भाईंचं शिक्षण हे शिवाजी मराठा हायस्कूलमध्ये झालेलं आहे आणि मधुकर निरफराके, डॉक्टर राम ताकवले वगैरे ही मंडळी त्यावेळेस तिथं त्यांच्याबरोबर मित्रपरिवारामध्ये होती. आणि तिथल्या शिक्षकांनी असं सांगितलं होतं की आपल्याला इंग्रज राजवटीचं कौतुक करण्यासाठी सर्व वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना पेढे वाटायचेत. आणि तिथल्या शिक्षकांनी वर्गामध्ये विद्यार्थ्यांना पेढे वाटले. परंतु हा जो प्रसंग आहे या प्रसंगामध्ये भाईंनी त्या विद्यार्थ्यांमध्ये अशी भावना पेटवली की आपण स्वातंत्र्यासाठी लढायचं आहे. आपल्याला जरी हे पेढे खायला दिलेले असले तरी आपण न खाता सर्वांनी पेढा हातात घेतल्यानंतर ग्राउंडवरती जमायचं आहे आणि तो पेढा पायाखाली तुडवायचा आहे. असा प्रसंग भाईंनी शिवाजी मराठामध्ये घडवून आणला होता. हा चित्रपट पाहताना मला जो तो जॉर्ज 6 याचा फोटो आणि त्या फोटोवरती आक्रमण करणारी ती मयुरिका मंजरी हां, हा प्रसंग पाहिल्यानंतर मला तो प्रसंग आठवला की आपल्याला प्रत्यक्ष बघता आला नाही भाईंचा तो अनुभव, पण या चित्रपटाच्या माध्यमातून आपल्याला तो अनुभव अनुभवता आला. त्याबद्दल धन्यवाद. मला खरं प्रश्न विचारायचा नाही आहे, पण मला आत्ताच्या फिल्मनी खूप जे हलवून टाकलं आहे ते सांगावं असं वाटलं की आत्ता आपण बोलतो तसं की इतके वर्ष तुमच्या वेगवेगळ्या फिल्म्स बघतो आहे, तर मला सगळ्यात त्याच्यात म्हणजे मनाला स्पर्श करणारी गोष्ट ही वाटत आलेली आहे की तो त्याच्यामध्ये एक संपूर्ण वैचारिक विचारधारा असते आणि त्याच्याबरोबर एक पॅशनेट इमोशनॅलिटी असते. आणि या दोन्ही गोष्टी एकत्र करत करत तुम्ही जो एक मुद्दा मांडत नाहीता, तर ती फिल्म जेव्हा संपते तेव्हा त्या विषयाची पूर्ण क्लॅरिटी आणि त्याच्या इमोशननी तुम्ही असे पूर्ण आतून हलून गेलेलं असतात. त्यामुळे मला असं वाटतं की त्या फिल्म्सनी प्रचंड बदल घडवला आहे 100%. आणि म्हणजे मला आठवतं की मुंबई हमारा शहरसुद्धा जेव्हा मी पहिल्यांदा पाहिली तेव्हा मला अगदी असं वाटलं होतं की ते शहर मला वेगळं दिसायला लागलं, शहरातली माणसं मला वेगळी दिसायला लागली. तर माणसं खूप बदलली आहेत. अनफॉर्च्युनेटली आत्ता तुम्ही म्हणाला तसं की म्हणजे वाईट गोष्टींचा रेटा खूप मोठा आहे आणि त्यामुळे आपल्याला खूप असं असहाय्य पण झाल्यासारखं वाटतं. पण मला असं वाटतं की जे जे कलावंत असतील, विचारवंत किंवा लेखक असतील, साहित्यिक असतील, ह्या सगळ्यांना खूप इन्स्पायर करण्याची ताकद या फिल्ममध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती आहे असं मला वाटलं. ते अशा अर्थाने की ही लिगसी जी आहे मोठी आलेली, म्हणजे मला यातल्या अर्थातच बऱ्याच गोष्टी माहितीही नव्हत्या, पण सिंध प्रांतापासूनचा सगळा धागा आणि इकडचा या पटवर्धन कुटुंबाचा, या दोन्हीमधून तुम्ही तुमच्या फिल्ममधून जे सांगतायत त्याची एक लिगसी पण कळते. पण तुम्ही नुसतं ते सांगितलेलं नाही आहे, तर मला असं वाटतं की प्रत्येक विषय हा तुम्ही कुठल्या तरी लार्जर ट्रूथपर्यंत नेता, तसं हे सगळी लिगसी तुम्ही अत्यंत पर्सनल म्हणून रेकॉर्ड करत गेलात. पण त्यातून वसुधैव कुटुंबकम सापडणं ही खूप मोठी मला असं वाटतं ग्रँड अचिव्हमेंट आहे या फिल्मची आणि ती खूप चांगल्या रीतीने पोचली. तर मला फक्त एवढं सांगावं असं वाटतं. थँक्यू. त्याच्याबद्दल या दिशेने तुम्ही प्रायव्हेट फिल्म करता का कसं गेलात याबद्दल ऐकायला आवडतं. हां, म्हणजे सुरुवातीला मी माझ्याचसाठी करत होतो किंवा फॅमिलीसाठी आम्ही दाखवायचो. कधी व्हिडिओज असं शूटिंग करून मग लगेच फॅमिलीला दाखवणं हे सुरू होतं. पण
मग हळूहळू मी इंटरव्ह्यूज करायला लागलो. अगोदर फक्त बर्थडेज आणि ॲनिव्हर्सरीज असं सगळं करत होतो. पण मग आणि बाय द वे इथे फक्त मी शूट केलेलं नाही, सीमांतिनी धुरू पण आहे, तिने पण शूट केलेलं आहे आणि शशीनी पण थोडंसं शूट केलं. असं काही पुष्कळ लोकांनी, म्हणजे आईने पण शूट केलं होतं एक, म्हणजे अच्युत काकांचा जो सिक्वेन्स आहे चेन्नईमधला. तर हे सगळं इंटरव्ह्यूज केल्यानंतर मला थोडंसं वाटायला लागलं की ह्याच्यात अजून करायला पाहिजे. आणि मग मम्मी पप्पा गेल्यानंतर मी खूप वर्षानंतर एडिट करायला लागलो. आणि तेव्हा मला एडिटिंग टेबलवर कळत गेलं की ही फिल्म फक्त माझ्यासाठी नाही आहे. कारण आज जो इतिहास बदलला जातो आहे आपल्या देशातला, आता नवीन पिढी अशी पण येईल ज्यांना ते काहीच माहीत नसेल अगोदरचं. म्हणजे आता ते स्वतः, म्हणजे महात्मा गांधींचा खून कोणी केला हे पण लोकांना कळणार नाही, माहीत नाही. म्हणजे ते ओन करत नाहीत. ते म्हणतात गोडसे RSSचा नव्हता, RSS त्यांनी सोडली होती. पण ते खरं नाही आहे. RSS कोणी सोडत नाही. म्हणजे ॲक्च्युली RSSची मेंबरशिपच नाही आहे. म्हणजे लिहिलेलं कुठे रजिस्टरच नाही आहे. म्हणून सोडलं का जोडलं ते कळणारच नाही लोकांना. आणि जे लोक आज नॅशनलिझमबद्दल म्हणतात आणि आम्हाला सगळ्यांना अँटी नॅशनल म्हणतात, ते ब्रिटिशांच्या विरुद्ध लढलेच नाहीत. एक माणूस गेला जेलमध्ये, सावरकर, आणि त्यांनी 5 वेळेला माफी मागितली. निरंजन इथं नाही आहेच, पण त्यांनी खूप काम केलं त्याच्यावर. आणि म्हणून हे लोकांना माहीतच नाही. म्हणजे आता नवीन ही फिल्म जसं इतके लोक आली आहेत, पण ते आता सावरकरांची फिल्म जी कमर्शियल आलेली आहे ते किती लोक बघत असतील. म्हणजे ते बॉक्स ऑफिस हिट आहे का नाही माहीत नाही, पण नाही, पण डिझास्टर पण नाही आहे, एवढं डिझास्टर पण नाही आहे. पण एनिवे आपण डिझास्टर म्हणतो तरीसुद्धा लाखो लोकांनी ती पाहिली आहे. आणि म्हणजे हा जो चुकीचा इतिहास लोकांमध्ये पसरला जातो आहे, त्याला काही इलाज कसा असू शकेल. म्हणजे आपल्या प्रत्येकाला ते लढावं लागेल. म्हणजे विल ऑल हॅव टू डू आवर बिट. आणि ते सगळे फिल्म मेकर्स होऊ शकत नाहीत. ॲक्च्युली सगळे फिल्म मेकर्स पण होत आहेत, कारण आता फोनवर सुद्धा लोक फिल्म करतात. आणि आता ते शाहीन बाग असो किंवा जे काही असेल, इतक्या लोकांनी सगळे स्वतःच्या फोन्सवर केलेले आहेत की यू कॅन गेट अ गुड हिस्ट्री, ते सगळं गोळा करून. पण ते दाखवायचा मार्ग फार म्हणजे आपल्या हातात नाही आहे ते आत्तापर्यंत. मागच्या एका भाषणामध्ये डॉक्टर अभिजित सरांनी असा उल्लेख केला होता की बऱ्याचशा आपल्या समाजवादी लोकांनी गेल्या 20-30 वर्षामध्ये काँग्रेसचा कमालीचा राग केल्यामुळे त्याचा खूप अधिक फायदा कम्युनल पार्टीजना, अर्थातच जिचं नाव आपण थेट घेऊ शकत नाही, की जे सर्व दूर सगळीकडे आहे, पण मी टेक्निकली ते नाव घेत नाही, त्यामुळे मला आता ताबडतोब अटक होण्याचा काही प्रश्न नाही. तुम्ही हसलाय, पण तुम्हाला कदाचित त्याच्यामध्ये हे होऊ शकतं काय इम्प्लिकेट. तर सरांचा हा फार इंटरेस्टिंग एक मागच्या भाषणामध्ये मी ऐकलेला विचार होता आणि इट मेड मी थिंक. आणि त्या अनुषंगानं खरं तर मी आनंद सरांना हा प्रश्न विचारला की त्यांच्या फिल्ममध्ये जो एक आदर्शवाद ते दाखवतात तो, आणि आज मला मत देताना जे नेगोशिएट करावं लागणार आहे ग्रे स्केल, कारण अशा काही पार्टीज आता एकत्र आलेल्या आहेत की ज्या अगदी 10 वर्षांपूर्वीपर्यंत खूप प्रचंड कम्युनल होत्या, पण आता काँग्रेसच्या बरोबरीने त्या आहेत. आणि आता कुठली भूमिका या समाजाने, खास करून पुण्यातल्या लोकांनी, खास करून महाराष्ट्रातल्या लोकांनी घ्यावी, असा सतत मला प्रश्न मनामध्ये येत असतो. तर त्या अनुषंगाने मला दोघांनाही तो प्रश्न आहे खरं तर, त्यांनाही आणि यांनाही. माझ्याकरता काहीच दुविधा नाही आहे. म्हणजे कोणाला मत द्यायचं म्हणजे काहीच नाही, म्हणजे क्लिअर आहे, याच्यापेक्षा जास्त क्लिअर असू शकत नाही. पण तो माझा वोट मोजला जाईल का नाही याची भीती आहे. एक फार महत्त्वाची गोष्ट आहे
ही फिल्म पाहताना जी मला हलवून जाणारी होती ती म्हणजे आम्हा समाजवाद्यांचे जी काही दैवत आहेत त्याच्यामधल्या रावसाहेब पटवर्धन आणि अच्युतरावांना पुन्हा पाहण्याची संधी मिळाली. पुन्हा अरुणा असफ अलींचा ज्या पद्धतीने उल्लेख त्याच्यामध्ये झाला आणि सगळ्यात महत्त्वाचा म्हणजे छोडो भारत ही घोषणा युसुफ मेहर अली या समाजवादींनी दिलेली आहे. ह्या गोष्टी याच्यामध्ये आलेल्या आहेत सगळ्या. म्हणजे मला फार विशेष वाटलं की याच्या आधी सुरुवातीला बोलताना आनंद पटवर्धन मला असं म्हणाले की काही नाही, मी माझ्या आईवडिलांचं शूटिंग करत गेलो कारण माझ्याकडे कॅमेरा नेहमीच असायचा. माझ्या आईवडिलांचं मी इन्फॉर्मल शूटिंग करत गेलो कारण माझ्याकडे नेहमीच कॅमेरा असायचा. तिथून थेट स्वातंत्र्यपूर्व काळ, स्वातंत्र्योत्तर काळ आणि त्या सगळ्या वेदना आणि संपूर्ण समाजाची होणारे तुकडे, समाजाच्या मनाचे होणारे तुकडे इथपर्यंत आणून वसुदैव कुटुंबकमपर्यंत आणून ठेवणं हे फक्त आनंद पटवर्धनच करू शकतात. 2 मुद्दे फक्त मी बोलतो. तुम्ही मला प्रश्न खरं तर मी आज म्हणजे प्रश्न सगळे आपण त्यांनाच विचारायचे आहेत, पण या फिल्मच्या अनुषंगाने ते 2 मुद्दे आहेत. डॉक्टर राम मनोहर लोहियांनी अँटी काँग्रेसिझमची संपूर्ण थिअरी ही मांडली आणि त्याच्यातनं ते इतकं पुढं गेलं की अनेक लोहियाईट हे भाजपबरोबर गेले. आता ही समाजवाद्यांची शोकांतिका आहे, मी कोणाची नावं आत्ता घेऊ इच्छित नाही. पण एक मुद्दा इथे लक्षात ठेवला पाहिजे की आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया असते तर ते भाजपच्या आणि RSSच्या विरुद्ध दंड ठोकून उभे राहिले असते. मग हे काय होतं तर डॉक्टर लोहियांना अशी भीती वाटत होती की काँग्रेस आणि विशेषतः नेहरू हे हळूहळू एकाधिकारशाहीकडे, हुकुमशाहीकडे आणि व्यक्तिमत्वाचं इतकं मोठं वलय त्यांच्या वाढायला लागलं होतं आणि हे होऊ नये, हे लोकशाही राष्ट्रामध्ये आपल्या हे घडू नये ही त्यांची भावना होती. दुसरा मुद्दा जो आहे तो फार महत्त्वाचा आहे. तुम्ही अत्यंत सटली अच्युतरावांचं आणि रावसाहेबांचं राजकारणापासून दूर जाणं आणि राजकारणाकडे त्यांनी पाठ फिरवणं दाखवलेलं आहे. आणि जी गोष्ट मला स्वतःला नेहमी खूप त्रास देत गेलेली आहे आयुष्यभर. मला असं वाटतं की अशी एक गोष्ट मी ऐकली आहे की पंडित जवाहरलाल नेहरूंची खूप इच्छा होती की रावसाहेबांची इंदिरा गांधींचा विवाह व्हावा. आणि मी ते ऐकलं की असा मला थरार अंगावर उठला होता की हे घडलं असतं तर या देशाचा इतिहासच बदलला असता. पण ते घडलं नाही कारण मला वाटतं त्या आधीच फिरोज गांधींच्या कदाचित प्रेमात पडल्या होत्या आणि ते मी कधी मला माहिती नाही, पण हे मी खूप जणांकडनं ऐकलं. पण तुम्ही मला अधिक ते ऑथेंटिकली सांगू शकाल. मी ऐकलेलं नाही, पण काँग्रेस वर्किंग कमिटीमध्ये राव काकांना घ्यायचा प्रयत्न नेहरूंनी केला होता आणि राव काका म्हणाले तुम्ही जयप्रकाश नारायणांना घ्या, ते जास्त तुमच्या उपयोगी. अच्छा, तर ही कथा दंतकथा नसावी, ती खरीच असावी असं मला नेहमीच वाटतं. कारण अतिशय देखणी व्यक्तिमत्व होती दोघं जण आणि आम्ही फार लहानपणापासून त्यांच्यावर फार प्रेम करत आलो. त्यांना पुन्हा पाहायला मिळालं, पण त्यांनी राजकारणापासून पाठ फिरवणं हे म्हणजे अच्युतरावांनी कृष्णमूर्तींच्या संपूर्ण त्या तत्त्वज्ञानाला पुढे वाहून घेणं आणि हे सगळं का घडलं मला माहिती नाही. त्या दोघांनी कधी याच्याबद्दल कधी उत्तर द्यायचा प्रयत्न केला की नाही. म्हणजे लोहियांचा अँटी काँग्रेसिझम आणि या 2 अत्यंत मोठ्या समाजवादी नेत्यांचं राजकारणाकडे पाठ फिरवणं हा देखील भाग कदाचित समाजवाद्यांच्या नंतरच्या अधोगतीला कारणीभूत असावा, मला माहिती नाही. पण मला पुन्हा एवढंच वाटतं की समाजवादी हा जो काही एक प्रकार आहे ना तो फार चिवट आहे आणि शेवटी तो पुन्हा अशा प्रतिकूल काळामध्ये उभाच राहतो. आणि ती मुख्य प्रेरणा आम्हाला SMनी आणि बाईंनी दिलेली आहे हे आज या दिवसाच्या निमित्ताने मी सांगू इच्छितो. शेवटी तुम्ही बोलावत आणि मग बाईंवर एक छोटं काहीतरी आमच्या शाहिरांनी केलेलं ते बोलतील आणि आपला कार्यक्रम संपेल. नाही, मला काय वाटतं की समाजवादी
म्हणजे समाजवादी जी लोकं होती स्वातंत्र्यानंतर प्रॉब्लेम काय होता की समाजवादी पार्टी अशी फार एक स्ट्रिक्ट आयडिओलॉजी केव्हाच नव्हती. म्हणजे समाजवाद काय आहे ते पण प्रत्येक माणूस वेगळ्या याच्याने बघत होता. म्हणजे इंडिव्हिज्युअलिस्टिक ओपिनियन्स खूप होते सोशलिस्टमध्ये. आणि माझ्या मते खूप चुका केलेल्या आहेत सोशलिस्ट लोकांनी. त्याच्यात मी पण आहे, कारण मी पण जे पी मुवमेंट बरोबर होतो 74-75मध्ये बिहार आंदोलन आणि नंतर. आणि जे पी मुवमेंटमुळे RSSला परत रिहॅबिलिटेट करण्याचा चान्स मिळाला. ॲक्च्युली हे जर आपण मूल्यांकन केलं नाही तर आपण कुठेतरी चुकणार आहोत. की जयप्रकाश नारायणनी त्यांना येऊ दिलं आतमध्ये RSS, आणि RSSनी त्यांना जे पीना वाटत होतं की आम्ही त्यांना कन्वर्ट करू, हे चांगले म्हणजे पेट्रियोटिक लोक आहेत. कारण जे पीनी त्यांना पाहिलं होतं की ते दुष्काळात काम करत होते आणि फ्लड रिलीफ करत होते. जिथे सोशल वर्क करायचं होतं तेव्हा ते पुढाकार करत होते. म्हणून त्यांना वाटलं की हे यांच्यात पेट्रियोटिझम आहे कुठेतरी, आपण त्याला हार्नेस करू. पण ॲक्च्युली त्यांना माहीत नव्हतं की ही पार्टी एकदम म्हणजे मुळात एक फॅशिस्ट आयडिया घेऊन पुढे आलेली पार्टी आहे. आणि जे पींचा फायदा त्यांनी घेतला. जे पीला त्यांचा फायदा मिळालाच नाही. आणि त्यामुळे आज जी परिस्थिती आहे, विच इज अ मिस्टेक मेड इन लेट 70s. नानाजी देशमुख हे त्या नंतरच्या आंदोलनामध्ये जे पींच्या बरोबर ज्या पद्धतीने शिरले, म्हणजे अशा कथाही आल्या की इंदिरा गांधींच्या पोलिसांनी जे पींवर लाठीमार केला, त्या लाठ्या नानाजींनी छातीवर झेलल्या. ह्या सगळ्या कथांमध्ये फार गमती होत्या. पण समाजवादी परिवाराला खरंच कळलं नाही की फार पद्धतशीर हे सगळं ताब्यात घेतलं. आणि ते त्याच्यात मीडियाचा पण रोल आहे. कारण मीडिया नंतर इमर्जन्सीबद्दल पण ॲक्च्युली मी एक केस लढलो आहे. हे मी तुम्हाला केसेसबद्दल सांगितलं, पण माझी एक केस होती की दूरदर्शनमध्ये माझी फिल्म शेवटी दाखवली गेली, वेव्ज ऑफ रेव्होल्युशन, जे पी आंदोलनावरची. आणि त्यातला भाग त्यांनी नंतर चोरीला घेतला दूरदर्शननी, जेव्हा भाजप आली पॉवरमध्ये. आणि भाजपनी इमर्जन्सीच्या विरुद्ध पण फिल्म्स केल्या आणि त्या फिल्ममध्ये माझं फुटेज वापरलं. आणि मी त्यांच्यावर केस केली. मी केस जिंकलो. ती मला 10 लाख म्हणजे मिळाले, पण मिळाले ॲक्च्युली आले नाही, कारण ते अपीलमध्ये गेले आणि ती अडकलेली आहे केस, म्हणजे पुढे गेलेली नाही आहे. पण कारण त्यांनी ते फिल्म चोरली होती. आणि दे यूज माय फुटेज अगेन्स्ट माय बिलीफ. कारण त्यांचं मत काय होतं की ते काय दाखवतं की RSSच लढली इमर्जन्सीच्या विरुद्ध. आणि हे त्याच्यात कुठेही येत नाही की बाळासाहेब देवरसनी पत्र लिहिलं होतं इंदिरा गांधीला जेलमधून की तुम्ही आम्हाला कशाला ठेवलं, आम्ही तुमची प्रशंसा करतोय, तुम्ही जे संजय गांधी करतोय हे फोर्स स्टेरिलायझेशन मुसलमानांचं, हे चांगली गोष्ट आहे, आम्ही तुमच्या बाजूनी आहोत, आम्हाला तुम्ही सोडा, विल वर्क टुगेदर. ही पत्र आहेत अवेलेबल तुम्हाला जर बघायचे. आणि बाळासाहेब देवरसांची खोली एरवड्याच्या जेलमध्ये भाई वैद्यांच्या पलीकडेच होती. त्यामुळे भाई त्याचे साक्षीदार आहेत या घटनांचे. हे अजूनही महत्त्वाची गोष्ट आहे. हॅलो. फिल्म अत्यंत इतिहासाला जागरूकता देणारी ठरली, त्याबद्दल मी वैयक्तिक एक साहित्यिक कलाकार म्हणून आपलं अभिनंदन तर करतो. आणि रावसाहेब पटवर्धन आणि अच्युतरावांचं मी अनुयायी आहे आपल्या शाळेच्या संदर्भातून. त्याच्याबद्दल आम्हाला बऱ्याच गोष्टी परत इथून कळाल्या, त्याच्याबद्दल तुमचं अभिनंदन. आणि ही फिल्म आपण इंग्लिशमध्ये जे होतं आहे, तर माझं मत असं आहे की ते आपल्याला हिंदी भाषेत किंवा अजून कुठल्या भाषेचं बनवता येईल. खूप लोकांना हे दाखवलं पाहिजे, कारण सरकारं कोणची आहेत हे खरं जर केलं नसतं तर सरकारं उभी राहिली नसते, असं माझं मत आहे. आणि म्हणून भाईंसाहेब मला आशीर्वाद लाभलेला आहे. त्यांच्याविषयीच आजच्या या 6व्या स्मृतिदिनानिमित्त मी ज्या काही ते 4 ओळी लिहिल्यात त्या आपल्यासमोर मांडणार आहे.
नेते पुण्याचे महापौर समाजवादी द्रष्टे कार्यकर्ते यांच्या 6व्या स्मृतिदिनानिमित्त 2 एप्रिल 2024 मंगळवार शब्द सुमनांजली. छत्रपती शहाजीराजे राजमाता जिजाऊ आणि छत्रपती शिवाजीराजे भोसले यांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या पुनवडीतील सिंहाची सिंहगर्जना सादर करीत आहे सह्याद्रीचा सिंह. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. पुण्यनगरीत स्मृती सोहळा, पुण्यनगरीत स्मृती सोहळा तन मन अर्पितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. जय जय महाराष्ट्र माझा, जय जय महाराष्ट्र देशा. वंश परंपरा आमुची थोर, नाही कधी कोठे माघार. स्वातंत्र्याची ध्वजा खांद्यावर घेऊन लढले भाई सत्वर. देशहिताचे स्वप्न हाती, देशहिताचे स्वप्न हाती. सुख दुःख ना धरितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. वसा घेऊनी समाज सेवा आजवरी तो प्रवास केला. आली संधी महानगराची सायकल प्रवास भेटी घ्यायला. नवविचार नवसंजीवनी मनोमनी गिरवितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. कितेक आले कितेक गेले, भाई समाजवादी राहिले अमर. चंद्र सूर्य धरती जोवर, नाव तयांचे आहे अजरामर. कल्पतरूची सुबन कल्पतरूची शब्द सुमने प्रेमाने अर्पितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. स्वप्न अपुरे यशम लोहियांचे करण्या सफल भाई निघाले. कला कला ही मुळामुठेची, कळस चढवित यमुना तीराले. हिमालयाची साथ द्याया, हिमालयाची साथ द्याया. सह्यगिरी सरसावतो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. पुरोगामित्व अजूनी जपले, महाराष्ट्राची शान दिसे. फुले आंबेडकर शाहू राजे, माऊली तुकोबा मानतो असे. सत्यधर्मी बळीराजा तो, सत्यधर्मी बळीराजा तो. वसुंधरा फुलवितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. एक मे दिनी आनंद मोठा, महाराष्ट्र हा सजला पहा. लहान थोर बंधू भगिनी कामगार लाल सलाम हा. माणुसकी अन प्रेम देऊनी सर्व धर्म फुलवितो. या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. बाई हे साहित्यात, कलेत, शिक्षणात, आरोग्यात अत्यंत तळमळीनं काम करणारे आणि पाठीव थाप मारायचे आणि गपचूप मदत करणारे असे भाई होते. गपचूप सांगायचं नाही कुणाला.
खिशात न लगे हात घालणार आणि मदत. साहित्यिक असला, कलाकार असला, मला तर एवढं मोठं मला आता भरून आलं खरं. शाहीर कुठं दिसतात का असं मागं बघायचे. शाहीर इथनं स्टेजवरनं कुठे असले तर खांद्यावर हात टाकून अत्यंत प्रेमळ असं माझं व्यक्तिमत्व. आणि म्हणून त्यांच्यासाठी सप्तरंगी सप्तसुरी जीवन भरलेले तुम्ही आम्ही, समता स्वातंत्र्य बंधू शिक्षण कर्म कर्तव्य देऊन ग्वाही, वेगवेगळ्या सभा संमेलने वेगवेगळ्या सभा संमेलने चतुरस्त्र गाजवितो या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो, या सह्यगिरीची सिंहगर्जना मी शब्दाने गुंपितो. मी आरोग्य सेनेचे महाराष्ट्र प्रमुख अरुण रुणवाल यांना विनंती करते की त्यांनी आभार व्यक्त करावेत. नमस्कार. लोकनेते भाई वैद्य स्मृती गौरव पुरस्कार या प्रसंगी आज अनेकांनी आपले मनोगत व्यक्त करताना भाईंबद्दल सांगितलं की भाई किती बहुआयामी आणि किती त्यांचे वेगवेगळे पैलू होते. आम्हालासुद्धा त्यांचा सहवास लाभला आणि भाई फक्त बहुआयामी नव्हे तर अष्टपैलू होते. कुठलंही क्षेत्र त्यांच्यासाठी असं नव्हतं की त्यातलं त्यांना माहिती नव्हती किंवा ज्ञान नव्हतं, परंतु ते कायम लढले. ते तळागाळातल्या लोकांसाठीच लढले. आज विविध क्षेत्रातून लोक आज आपल्या या देशासाठी, तळागाळातील लोकांसाठी, वंचितसाठी लढत आहेत. भले त्यांचे मार्ग वेगळे आहेत, परंतु आपलं भारत एक राहिला पाहिजे. भारतातली गरीब जनता कशी सुखी झाली पाहिजे किंवा त्यांचे प्रश्न समस्या यांना कशी वाचा फोडली पाहिजे याचे मार्ग कदाचित वेगवेगळे असतील. म्हणून कोणी साहित्यातून लढतं आहे, कोणी कलातून लढतं आहे, कोणी चित्रपटमधून लढतं आहे, आरोग्य सेना आपल्या मार्गाने लढते. पण हा सगळा विचार भाईंनी दाखवलेल्या मार्गावरूनच जात आहे. म्हणूनच आज आरोग्य सेना आणि भाई वैद्य प्रतिष्ठान यांना फाउंडेशनला असं वाटतं की अशा या चांगल्या लोकांचा निश्चितच गौरव केला पाहिजे. म्हणूनच आज श्री आनंद पटवर्धनजी यांची निवड केली आणि त्यांचा भाई वैद्य पुरस्कार देऊन गौरव केलेला आहे. ते आज इथं उपस्थित झाले, त्याबद्दल मी त्यांचं खूप खूप अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. त्याचबरोबर आज विविध क्षेत्रातली अनेक दिग्गज लोक आली होती. काही जण सरांना भेटून गेली किंवा इथं कार्यक्रमाचा पूर्वार्ध भाग त्यांनी पाहिला आणि खूप आनंद वाटला की भाईंच्या एका नावासाठी किंवा भाईंच्याबद्दलच्या भावना व्यक्त करण्यासाठी ही विविध क्षेत्रातील लोक आलेली आहेत. हा आजचा कार्यक्रम पूर्ण करण्यासाठी भाई वैद्य फाउंडेशनचे कार्यकर्ते, पदाधिकारी तसेच आरोग्य सेनेचे पदाधिकारी, विविध क्षेत्रातून भाईंसाठी, भाईंच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी आलेल्या सर्व लोकांचं मी इथं आभार मानतो आणि कार्यक्रम संपल्याचे जाहीर करतो. धन्यवाद.